예배에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 제가 함께 기도하고 함께 찬양하는 시간 갖겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 우리에게 일요일 아침을 허락하여 주시고 예수님의 구원의 은혜를 기억하며 이 시간 자리에 모여서 함께 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 이 시간 오직 하나님만이 찬양받게 합당하신 분이니 우리의 예배를 통하여 영광 받아 주시옵소서. 모든 족속과 모든 나라와 모든 민족 가운데 찬양받게 합당하신 하나님, 우리 가운데 이 시간 영광 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 높으신 하나님께 우리의 찬양 올려드리기 원합니다. Now would you guys stand and let us lift our praise to the Lord. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? King above all kings. Let us sing of His amazing grace with one voice. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That you've done for me. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice. Shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you take my place. That you bear my cross. You've done for me. So let us declare like He's worthy to be praised. So let us lift our voice like this. Worthy is the Lamb who was slain. Yes, He is. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who He's worthy. The King who conquered the grave. Worthy is
Because of His amazing grace, we can sing. Because of His endless mercy, we can lift our praise to Him. So let us continue this time of worship as we sing this hymn. Sing, come thou fount, come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Where's the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger wandered from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Sing, oh to grace, oh to grace, how great a day. Daily all comes change to me. That thy grace, Lord, like a fader, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy course above. Oh, take my heart, Jesus. Take my heart, Jesus. Sing, oh, prone to wander. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it. Let us lift our heart to the Lord. Sing, prone to wander. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy. Oh, take my heart, Jesus. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy course above. Take my heart, Lord, take and seal it for thy. Let us lift our heart to the Lord. Here's my heart, take and seal it for thy course above. 네, 날씨가 무척 무덥고 습합니다. 그렇지만 또 귀한 주일을 맞이하여 이렇게 주님의 성전 앞에 예배하러 나오신 여러분 한 분 한 분을 모두 축복합니다. 신명기에는 이런 말씀이 나옵니다. 쉐마, 이스라엘아 들으라.
너희 하나님은 오직 유일한 여호와시니 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 주일학교를 하다 보면 아이들이 매주 정말 그 짧은 시간인데 그렇게 귀를 기울이고 또 주의 말씀을 경청하는 것을 그 진지한 자세를 보며 정말 하나님이 살아계시는구나 많이 느끼게 됩니다. 또 그들이 집중하는 시간은 길지 않지만 그 짧은 시간에도 불구하고 성전문을 나가면서 예수님이 누구냐고 물어보면 하나님의 아들이라고 고백하는 그들의 입술의 말을 들으며 정말 저는 정말 마음이 너무 뿌듯하고 자랑스럽고 또 벨뷰의 그 주일학교를 섬기신 선생님들께 정말 감사하게 됩니다. 모든 분들의 기도와 또 한 분 한 분의 노력으로 매주 주일학교에서 아이들이 기도하는 법을 배우고 또 어머님들을 통해서 우리 아이가 이렇게 기도합니다 하는 영상을 그 기쁨으로 받을 때마다 정말 그 벅찬 기쁨을 어떻게 표현할 수가 있겠습니까? 정말 어머님들 또 이제는 자녀들이 다 커서 더 이상 그 적은 아이가 없다고 하더라도 또 손주들이 있을 것이고 또 여러분들의 영적인 또 자녀들이 있을 것입니다. 그들을 위해서 사랑으로 또 기도해 주시고 또 한 주 한 주마다 그들이 하나님을 듣는 그 귀가 열리고 마음이 열리도록 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 다 같이 차세대를 위한 기도를 하겠습니다. 하나님 고맙고 감사합니다. 주의 은혜로 정말 날마다 주 안에서 매 주마다 말씀을 듣고 경청하며 성장하는 주의 자녀들을 봅니다. 주님, 그들의 자녀 또 우리의 자녀들이 주 안에서 성장할 수 있도록 쉐마 이스라엘에 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시며 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하라는 그 약속의 말씀을 붙잡고 오늘도 주의 안에서 나아갑니다. 주님, 말씀 속에 잠기게 하시고 더운 여름이지만 정말 주를 알아가는 그 기쁨을 정말 내 주마다 느끼며 찬송하며 주께 영광을 돌리는 그런 귀한 믿음의 벨뷰 식구들이 될 수 있도록 주여 도와주시고 인도하여 주시며 주님 영원히 함께하여 주실 우리 예수님을 송축하며 찬양합니다. 주님 감사합니다. 주님의 은혜로 정말 이 귀한 보금자리 속에서 날마다 주의 약속의 말씀을 듣고 또 그 말씀을 지키려고 노력하는 주의 식구들 위해 주님께서 늘 축복하시고 영원히 함께 하셔서 아름다운 주의 나라가 이곳에서 임하게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 시간 서로를 함께 축복하며 나아갑시다. 다시 한번 사랑해요, 축복해요. 사랑해요. 축복해요. 당신의 마음에 우리의 사랑을 드려요. 사랑합니다. 축복합니다. 이 시간 자리에 앉으셔서 함께 기도함으로 나가시겠습니다. 항상 저희와 함께 호흡하시고 사랑을 주시는 하나님 아버지 감사합니다. 늘 새로운 마음으로 하나님 아버지를 위해 살아간다 기도하며 다짐하여도 나약한 인간지라 때로는 넘어져 다치기도 하고 낙심하기도 하는 저희들을 어여삐 여기시어 저희에게 새 힘을 불어넣어 주시옵소서. 감당지 못하는 고난이 있다 할지라도 주님과 함께하면 어떤 고난도 능히 이겨나갈 줄 믿습니다. 그 믿음 더욱 굳세게 하여 주시옵소서. 다음 주에 있을 저희 벨뷰 캠퍼스 피크닉을 위해 기도드립니다. 하나님과 동행하며 준비해온 손길들이 있습니다.
기도로 준비하며 많은 의견을 소통하며 오직 하나님 안에서 단합됨을 위해 힘써 준비해온 손길들입니다. 주님, 그 손길들 하나하나를 기억하시었고 하나님 안에서 더욱 단합되는 벨뷰 캠퍼스의 피크닉이 될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 주님의 자비를 내려 저희를 흠뻑 적셔 주시옵소서. 또한 더운 날씨 가운데서도 방역 수칙을 지켜가며 하나님 전에 예배를 위해 한달음으로 달려오는 성도들을 기억해 주시옵소서. 자기 자신보다 타인을 우선 배려하는 아름다운 벨브 캠퍼스의 성도들의 마음을 헤아려 주시고 그 행동 하나하나가 본이 되게 하시고 나를 내세우기보다 남을 위해 기꺼이 희생하며 봉사하는 마음 끝까지 지켜 주시옵소서. 이런 마음을 바탕으로 사역을 감당하는 모든 봉사자들의 건강과 마음과 초심을 지켜 주시옵소서. 보이든 보이지 않든 어느 곳에서나 하나님 나라 확장을 위해 최선을 다하는 봉사자들을 기억해 주셔서 늘 한결같이 주님 위에 봉사할 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 한 달 동안 열심히 달려온 우리 성가대를 기억해 주시옵소서. 하나님의 오직 한 분만을 위한 흡족한 음향을 드리기 위해서 최선의 노력을 다하고 있는 성가대를 기억해 주시옵소서. 이들을 통해서 저희들이 감화 감동받아서 하나님을 보다 깊이 생각하며 기억할 수 있는 우리 성가대가 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 특히 우리의 미래인 킨더가든, 선라인, 넥스트를 위해 기도드립니다. 선생님들 뿐만 아니라 어른인 저희가 행동의 본이 되고 마음의 본이 되어 저희를 보며 거울같이 따라할 수 있도록 허락해 주시옵소서. 우리의 행동이 그들이 자라나는 데 있어 큰 영향을 끼칠 수 있음을 깨닫고 사람으로 그들을 대하며 사랑으로 그들을 대하며 진심으로 그들을 대할 수 있는 성숙한 벨브 캠퍼스의 성도들이 될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 장기전으로 치닫고 있는 우크라이나 전쟁과 가뭄과 홍수 등으로 인해 고통받고 있고 하나님을 미처 몰라 믿지 않은 많은 지체들을 위해 그 나라에서 기도와 사랑으로 인도하는 선교사들과 후방에서 물질로 기도로 지원하는 IM 선교사들을 기억하시어 지치지 않는 체력과 건강과 그 마음을 허락하시어 기쁘게 모든 일을 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 지쳐 힘들어 쓰러지려 할 때마다 주님께서 주시는 만나를 각지의 선교사들에게 내려 주시옵소서. 무엇보다 주님 믿고 끝까지 따를 수 있도록 허락해 주시옵소서. 벨뷰 캠퍼스의 기도로 중무장하여 하며 저희를 안전한 밭에서 꼴을 먹이시려는 송력세 목사님, 정김 목사님, 정선희 전도사님, 정가은 전도사님, 김성광 전도사님을 기억해 주시옵소서. 우리를 위해 헌신하는 그들의 기도와 노력을 주님 꼭 기억해 주시옵소서. 특별히 오늘 말씀을 준비해 주시고 저희에게 하나님의 말씀을 전하실 김현배 목사님을 위해 기도드립니다. 오늘 말씀뿐만 아니라 김 목사님께서 드리는 예배마다 하나님의 영광만이 드러나는 아름다운 예배가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 김 목사님을 늘 주님께서 높게 사용해 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
벨뷰 캠퍼스 5년 만에 처음 우리 성가대가 오늘 섰습니다. 우리 하나님께 영광 돌린 성가대, 우리 또 격려의 박수와 함께 우리 하나님께 영광의 박수 한번 올려드리겠습니다. 정말 우리 성가대 찬양처럼 우리 벨뷰 캠퍼스 예수 공동체, 예배 공동체는 하나님을 찬양하는 챔피언 공동체가 됐으면 좋겠다 생각이 듭니다. 오늘 특별히 예배에 오신 여러분 한 분 한 분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 처음 방문하셨거나 또 등록하기 원하시는 분은 예배 후에 우리 새가족 환영실에서 저를 잠깐 만나고 가주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 특별히 우리 어메이징 터치 17기 등록을 받고 있습니다. 우리 밧델 캠퍼스 빌딩 2에서 9월 16일부터 17일까지 금요일, 토요일 이틀 동안 진행이 되겠는데요. 자세한 문의와 또 등록하기 원하시는 분들은 여러분 주보에 있는 문의하실 수 있는 연락처를 하셔서 문의해 주시고 등록해 주시면 감사드리겠습니다. 특별히 하나님과 더 친밀한 시간, 또 안식하고 싶은 마음이 있으시면 꼭 문의해 주시면 감사드리겠습니다. 예고해 드린 대로 다음 주에는 저희들 벨뷰 캠퍼스 피크닉을 저희들 가지게 됩니다. 1부 예배만 드리고 2부 예배 드리시는 분들도 가능한 1부에 오시고 그리고 온라인 예배로 드려주시고 그리고 우리 1부 예배 후에 바로 교구별로 또 온 우리 벨뷰 캠퍼스 예배 공동체 식구들 식사도 나누며 또 교제하며 좋은 시간, 준비한 시간 가지도록 하겠습니다. 혹시 파킹이 부족할 경우는 여러분 여기 들어오실 때 왼쪽으로 오면 저희 교회지만 오른쪽으로 가면 학교입니다. 자세한 안내는 주보사에 간지로 넣어드렸고요. 그쪽으로 가셔서 차를 세우시고 그리고 셔틀을 타고 오시면 됩니다. 바로 1분도 안 걸리는 가까운 거리이기 때문에 왼쪽으로 오면 저희 교회고 오른쪽으로 가면 중학교가 되는데요. 미리 물건들을 내려놓으실 분들은 여기 내려놓으시고 다시 가셔서 파킹하시고 셔틀 타고 오시면 되겠고요. 셔틀에 대한 그 문의가 있으면 우리 권용호 장로님 전화번호 넣어놨습니다. 빨리 차를 대시라고 하면 얼른 될 테고 1분 안에 왔다 갔다 할 수 있는 가까운 거리이기 때문에 그렇게 해주시면 되겠습니다. 자세한 내용 또 필요하시면 예배 후에 문의해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 생명의 삶 8월호가 나왔습니다. 우리 8월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 되기를 바라고요. 우리 예배 후에 구입하실 수가 있겠습니다. 오늘 그 밖에 형제 소식 주보 참고해 주시고 홈페이지 참고해 주시면 감사드리겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 같이 보시겠는데요. 구약 성경 하박국 3장 2절 말씀입니다. 제가 가진 구약 성경 1304페이지가 되는데 혹시 여러분 또 화면을 보셔도 괜찮겠습니다. 하박국 3장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와여, 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에서라도 긍휼을 잊지 마옵소서. 아멘. 오늘 특별히 귀한 우리 목사님 오셔서 말씀을 전해주시게 됐습니다. 지난 한 주간 우리 밧델 캠퍼스에서 시애틀 한민족 통일 선교 썸밋에 또 참가하시고 강의도 해주시고 귀하게 섬겨주신 우리 독일 베를린에서 섬기고 계시는 베를린 비전교회를 섬기시고 베를린 역사와 통일연구소 소장으로 섬기시는 우리 김현배 목사님 나오셔서 말씀을 전해 주실 텐데 우리 사모님도 같이 오셨는데 사모님 어디 계신가요? 네, 우리 사모님도 오셨는데 우리 한번 목사님 나오실 때 또 우리 사모님 환영하겠습니다. 네, 우리 귀한 말씀 선포해 주시겠습니다. 우리 한 번 더 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다.
나의 왕이 되신 하나님, 이스라엘 찬송 중에 거하시는 하나님, 찬양을 통하여 영광 받아 주옵소서. 하나님의 인자하심과 인내하심과 성호를 찬양하는 우리 찬양대원들을 축복하시고 은혜를 주시고, 저희들도 삶 가운데서 늘 여호와 하나님을 찬양하면서 살게 하여 주옵소서. 부족한 종을 세우셨사오니 하나님께서 붙들어 주시고 주의 능력의 말씀만 선포할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 오늘 복된 주일 형제교회 벨브 캠퍼스에서 함께 여러분과 예배 드릴 수 있게 돼서 얼마나 기쁘고 감사한지 모릅니다. 먼저 하나님께 영광을 돌리고 또 부족한 사람을 초청해 주신 우리 존경하는 담임 목사님과 또 우리 성도 여러분께 진심으로 감사드립니다. 저는 2019년도에 워싱턴주 선교 대회 때 이곳에 와서 종교교회 특강도 하면서 한 주간을 보낸 적이 있습니다. 그때는 저 혼자 왔고요. 이번에는 제 아내와 함께 왔는데 아내가 너무 시애틀을 좋아하는 거예요. 언덕을 아침에 이제 일어나서 언덕을 이렇게 산책하는데 너무너무 언덕이 이쁘다고 그러고요. 또 산도 있고 물도 있고 호수도 있고 너무너무 이 시애틀이 아름답다는 거예요. 저희들이 이제 영국에서도 유학하면서 한 9년 런던에서 살았고 또 웨일즈 수도 카디프에서 살고 또 다시 한국 가서 목회하다가 또 독일에 청빙받아서 함부르크에서도 거의 한 8년 7개월 살았거든요. 함부르크는 독일의 2대 도시고 지금은 이제 베를린에서 살고 있는데 아내가 시애틀을 너무 좋아하는 거예요. 여기서 살고 싶대요. 그래서 살아라겠습니다 제가. 이 아름다운 시애틀에서 하나님을 찬양하고 이렇게 담임 목사님과 함께 선교의 비전을 가지고 이렇게 신앙생활하는 여러분들을 하나님께서 더욱더 넘치도록 축복해 주실 줄로 믿습니다. 저는 부흥을 참 좋아합니다. 영국에서 공부할 때 특별히 종교개혁과 또 퓨리탄 17세기 영국의 청교도들 그리고 18세기 리바이벌 부흥에 대해서 이렇게 공부하면서 부흥에 대해서 눈을 뜨기 시작했습니다. 저는 종신신학대학원을 졸업했는데 신학대학원 교회사 과목에서 이렇게 부흥을 공부해 본 적이 없습니다. 근데 런던 신학교 다니면서 부흥을 공부하는데 완전히 부흥에 꽂혔습니다. 부흥은 영어로 리바이벌입니다. 다시 살아난다, 다시 소생한다, 다시 회복한다, 이런 뜻이 있습니다. 믿음 생활을 잘 하다가도 넘어질 때가 있고 영적으로 침체할 때도 있지 않습니까? 저도 제 목회 생활 가운데 번아웃 된 적이 있습니다. 교회가 막 성장하니까 오히려 제가 번아웃 되더라고요. 아무리 믿음 있는 장로님, 목사님, 선교사님, 뭐 성도들이라 할지라도 청년들이라 할지라도 이렇게 침체되고 넘어질 때가 있지 않겠습니까? 그래서 우리는 다시 한번 이 부흥이 필요하지 않겠는가? 특별히 코로나 2년 동안에 우리 전 세계 사람들이 신음하면서 참 조마조마하면서 살지 않았습니까? 그러다 보니까는 우리의 신앙도 많이 이렇게 좀 침체된 것 같습니다. 제가 금년 5월에 한국에 한 달 동안 방문하면서 뭐 여기저기 교회 초청받아서 이렇게 설교도 했습니다. 뭐 큰 교회 가서도 한 4,000명 된 교회에 이렇게 금요기도에 설교도 했는데 안타까운 것은 한 지금 30% 40%밖에 교회 출석률 예배가 회복이 안 됐다는 얘기 듣고 너무 놀랐습니다. 물론 매스컴으로 이렇게 회복이 안 됐다는 얘기는 이미 들었지만 실제 그 현장을 가서 보니까 너무너무 안타깝더라고요. 미국도 마찬가지지 않겠습니까? 저는 오늘 부흥이라는
이 말씀으로 함께 은혜 받으면서 저부터, 우리부터, 우리 시애틀 형제교회 벨브 캠퍼스 우리부터 다시 한번 하나님 아버지 기도가 다시 살아나게 하여 주시옵소서. 그 옛날 우리가 주님을 만났을 때, 뜨거웠을 때 밤새 눈물로 기도했던 적이 있지 않습니까? 밤새 산에 가서 기도했을 때가 있지 않습니까? 하나님, 우리 가운데 다시 한번 기도가 살아나게 하여 주시옵소서. 말씀이 살아나게 하여 주옵소서. 예배가 살아나게 해 주시고, 오늘 찬양이 너무 뜨겁던데요. 은혜 받았습니다. 하나님, 이러한 찬양이 다시 살아나게 하여 주옵소서. 그 옛날 그 순종, 그 복, 그 열정, 그 거룩, 그 기도, 그 믿음, 그 헌신, 그 첫사랑이 하나님이여 살아나게 하여 주시옵소서. 오늘 본문의 말씀은 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 하박국 선지자가 이스라엘의 부흥을 위해서 기도한 내용입니다. 그러나 하박국 선지자가 처음부터 부흥한 것은 아닙니다. 오히려 1장, 2장에 보면은 하나님 앞에 불평하고 그런 원망하는 그런 모습이 나옵니다. 이스라엘은 하나님의 선택받은 민족이요, 하나님의 숱한 은혜와 기적을 체험했던 민족입니다. 그럼에도 불구하고 율법을 떠나고 배은망덕하게도 하나님을 떠나고 하나님을 잊어버리고 그토록 우상 숭배하지 말라게도 또 우상 숭배하는 그런 민족이었지 않습니까? 당연히 하나님의 진노와 하나님의 심판이 임할 수밖에 없죠. 하나님께서 심판하시는데 누구를 사용하시는가? 갈대아 사람들을 사용하십니다. 즉 바벨론 사람들입니다. 저들은 하나님도 모르는 거 악한 사람들입니다. 그 악한 사람을 통해서 하나님께서 이스라엘을 심판하시겠다는 것입니다. 하박국 선지자는 이 부분이 이해가 되지 않는 것입니다. 하나님, 우리가 조금 잘못했다고 선이 어떻게 저렇게 하나님도 모르는 이방 민족 바벨론을 통해서 우리를 심판하십니까? 우리가 하나님 앞에 울부짖고 부르짖어도 하나님 왜 침묵하십니까? 하나님 왜 우리의 기도에 응답하시지 않습니까? 왜 하나님 우리를 구원해 주시지 않습니까? 1장, 2장은 하박국 선지자처럼 불평하고 원망하는 내용으로 가득 찹니다. 우리를 살펴보면 우리도 신앙생활하면서 크고 작은 어려움들을 겪게 됩니다. 때로는 해석이 안 되는 사건이 내 가정에, 내 개인의 삶 속에 일어날 수도 있는 것이죠. 힘들죠. 왜? 이 고난에 해석이 되지 않는데 도무지 일어나지 말아야 될 고난이 내게 일어났다는 것이죠. 신앙생활을 잘하고 있는데 11조도 잘하고 주일성도 잘하고 봉사도 잘하는데 사업도 안 풀리고 직장도 어렵고 남들은 예수 믿지도 않는데 자녀들이 좋은 대학에 잘 들어가고 나는 그토록 기도했는데도 자녀들에 대해서 우리 부모들이 만족함이 없고 하나님에 대한 해석이 되지 않는 것이죠. 그럴 때 우리 역시 하박국처럼 원망하고 불평할 때도 있다는 것이죠. 그러나 우리가 살면서 이 땅에 일어나는 모든 사건은 우연이 없는 줄로 믿습니다. 모든 크고 작은 사건은 하나님의 손안에 있는 것입니다. 하나님의 주권과 섭리와 하나님의 뜻 가운데 일어나는 줄로 믿습니다. 코로나 바이러스가 막 시작됐을 때 미국의 위대한 청교도요 설교자인 존 파이퍼 목사님이 코로나 바이러스와 그리스도라는 그런 책을 출판하셨습니다. 한국의 번역이 얼마나 빠른지 모릅니다. 금방 번역이 됐는데 얇은 책입니다. 뭐 한 100페이지 좀 넘는 거.
제가 그 책을 사서 여러 번 읽어봤습니다. 코로나 바이러스에 대한 존 파이프 목사님의 해석은 하나님의 혹독한 섭리라는 것입니다. 한번 따라서 해볼까요? 코로나 바이러스는 하나님의 혹독한 섭리다. 여러분 믿으십니까? 저는 믿습니다. 제 신앙으로는 존 파이프 목사님이 말씀하신 이 내용을 저는 100% 받아들입니다. 그렇습니다. 하나님의 혹독한 섭리입니다. 존 파이프 목사님은 이 코로나 바이러스 속에 하나님의 뜻이 있다라고 그 책에서 강조하고 있습니다. 자세하게 읽어봤습니다. 그리스도의 반석 위에 나의 신앙을 굳게 세우라는 것입니다. 하나님과 올바른 관계를 다시 회복하라는 것입니다. 그리고 그리스도의 재림에 대비하라는 것입니다. 하나님의 뜻대로 살라는 것입니다. 그렇습니다. 코로나 바이러스는 하나님께서 우리를 향한 경고라고 저는 믿고 있습니다. 하나님의 뜻대로 살라는 것입니다. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 회개하라는 것입니다. 항상 기뻐하라는 것입니다. 불평하지 말고 원망하지 말고 모든 크고 작은 사건 속에 하나님의 섭리와 뜻이 있기 때문에 당장 해석이 되지 않는다 할지라도 그것을 받아들이고 그리고 기뻐하라는 것입니다. 범사에 감사하라는 것입니다. 악한 길을 떠나라는 것입니다. 하나님과 나와의 관계를 올바르게 하라는 것입니다. 거룩하게 살라는 것입니다. 얼마나 이 시대가 많이 거룩이 실종되고 있습니까? 거룩이 실종되고 있는 이 시대, 하나님은 오늘날 저와 여러분들에게 또 교회 성도들에게 거룩을 회복하라는 것입니다. 우리의 목표는 행복이 아닙니다. 우리의 삶의 목적은 성공이 아닙니다. 우리의 삶의 목적은 거룩인 줄로 믿습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하나님이 말씀하셨지 않습니까? 코로나 바이러스에 이런 하나님의 뜻이 있지 않는가 하는 것입니다. 그렇습니다. 모든 사건은 우리의 구원과 관계가 있습니다. 결국 모든 사건은 우리로 하여금 예수 믿게 하는 하나님의 놀라운 섭리와 뜻이 거기에 담겨 있다고 하는 것입니다. 믿는 사람들은 더욱더 성령 충만하기 위함이라고 하는 것입니다. 그러므로 우리는 크고 작은 사건들을 통해서 하박국 선지자처럼 원망하고 불평하기보다는 나의 관점을 이 세상에서, 이 땅에서 하나님 관점으로 돌려야 되는 것입니다. 땅에서 이제는 위를 쳐다봐야 되는 것입니다. 여러분, 해석이 되지 않는다 할지라도 하나님을 바라보시기를 바랍니다. 여러분의 관점이 하나님의 관점으로 바뀌어 주시기를 바랍니다. 그럴 때 문제는 해결될 것입니다. 1장, 2장 하박국 선지자가 이처럼 불평하고 원망합니다. 3장에 들어와서 이제 하박국 선지자는 관점이 바뀝니다. 더 이상 원망하고 불평하지 않습니다. 그리고 하나님께 집중하기 시작합니다. 그리고 하나님을 바라보기 시작합니다. 오늘 말씀 본문 다시 한번 읽겠습니다. 여호와여, 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내 부응하게 하옵소서. 이 수년 내 나타내시옵소서. 진노 중이라도 궁의를 잊지 마옵소서. 아멘. 예, 감사합니다. 하박국의 생각이 달라졌습니다. 이제 원망과 불평을 내려놓습니다. 그리고 나의 왕이신 하나님, 전능하신 하나님, 살아계신 하나님, 인내하시는 하나님, 영원하시고 자비로우신 그 하나님께
초점을 맞추기 시작합니다. 그리고 하나님 앞에 기도하기 시작합니다. 우리를 갈대아 사람에게서 구원하여 주시옵소서. 전쟁에서 이기게 하여 주옵소서. 그렇게 기도하지 않습니다. 이제 모든 것을 다 하나님께 맡기고 하박국이 하나님께 기도하는 유일한 제목은 부흥입니다. 리바이벌입니다. 죄악 가운데 있는 이스라엘이 다시 살아나게 하여 주시옵소서. 부흥을 위해서 하박국 선지자가 기도하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 기도해야 될 제목 아니겠습니까? 코로나로 인해서 우리도 많이 지쳐 있습니다. 미국도 너무 힘들었지 않았습니까? 유럽도 마찬가지입니다. 베를린도 마찬가지입니다. 그나마 독일은 괜찮습니다. 앙겔라 메르켈 총리가 물리학 박사잖아요. 그래서 아주 참 전 세계에서 아주 이 방역을 잘했다라고 그렇게 많이 칭찬을 받았습니다. 그러나 프랑스나 영국이나 뭐 한인교회가 거의 1년, 2년 이상 모이지를 못했습니다. 독일은 지역에 따라 좀 다르지만 저희 베를린 같은 경우는 그렇게 심하지 않습니다. 그래서 저희들은 뭐 거의 2-3달 이 정도 뭐 예배를 안 드리고 온라인 드리다가 거의 대면 예배를 드렸거든요. 그러나 어떻든 간에 한국이나 전 세계가 대면 예배, 비대면 예배 2년 동안에 너무 힘든 시기를 보내왔습니다. 아직도 코로나는 끝나지 않았습니다. 언제 끝날지 모릅니다. 저는 이것도 하나님의 손에 달려 있다고 봅니다. 다시 한번 우리에게 이 하박국 선지자가 기도했던 이 부흥을 위한 기도가 필요하다 생각합니다. 미국이 어떤 나라입니까? 18세기에 조나단 에드워드를 통해서 미국의 어마어마한 1차 대각성 운동, 2차 대각성 운동, 엄청난 큰 부흥이 일어났지 않습니까? 영국에서 조지 필드, 웨슬리가 와서 이곳에서 복음을 전했습니다. 특별히 조지 필드가 13번을 미국을 이제 왔습니다. 이곳에서 조나단 에드워드와 함께 여러 도시에 다니면서 설교했던 것이죠. 그 가는 곳마다 보스턴, 뉴 잉글랜드 여러 지역에 어마어마한 부흥이 일어났던 것이죠. 아니 그 이전에 미국이 어떻게 시작되었습니까? 1620년에 영국에서 청교도들이 피해 여왕 메리의 핍박을 견디지 못해서 할 수 없이 메이플라워를 타고 102명이 미국으로 이제 갔지 않습니까? 플리무스에 도착했고 보스턴에 도착했고, 그리고 그들이 제일 먼저 했던 일은, 청교도들이 했던 일은 제일 먼저 교회를 세우고, 그리고 학교를 세우고, 그리고 자기 집에 집을 짓고, 미국을 세운 17세기 청교도들은 항상 그들은 하나님의 중심으로 살았다고 하는 것이죠. 교회 중심으로 살았다고 하는 것이죠. 오늘 수많은 사람들이 코로나로 인해서 줌 예배에 익숙해져 가고 있습니다. 모이는 교회, 눈에 보이는 교회, 교회는 두 종류 있지 않습니까? 눈에 보이는 교회, 유형교회, 이 예배당, 그리고 보이지 않는 교회, 성도. 보이지 않는 교회, 성도가 중요하죠. 그러나 보이지 않는 성도만큼 또 중요한 것은 보이는 교회, 예배당, 이 교회가 그렇게 중요하다는 것이죠. 이곳에서 우리는 말씀을 듣고 교제하고 찬양하고 성경 공부하고 성교의 비전을 키우면서 시애틀로 나가고 미국으로 전 세계로 우리는 나가지 않습니까? 다시 교회로 모여야 되는 것이죠. 칼빈도 마찬가지입니다. 보이는 교회를 그토록 강조한 것이죠. 오늘 교회 지도자들이 크게 고민에 빠진 것은 어떻게 교회를 떠난 다음 세대 젊은이들을 다시 교회로 돌아오게 할 것인가, 이 문제 아니겠습니까? 보이는 교회가 얼마나 중요한지 모릅니다. 좀 일찍 와서 이 벨브 캠퍼스 이 아내랑 함께 이렇게 쭉 산책했는데 너무너무 교회가 아름답습니다. 이렇게 교회 아름다운 교회가 또 있을까 할 정도로 본당도 깨끗하고
이게 개혁주의 교회의 모습 아니겠습니까? 여러분 유럽에 오셔서 이 성당이나 이거 보면은 여러분 머리 아프지 않습니까? 성당 보시면은 온갖 것을 다 갖다 놨어요. 왜 종교 개혁이 일어났는가? 가톨릭이 신학과 교리가 부패했고 성경적인 교리에서 떠났기 때문에 그렇죠. 저들은 성경론, 구원론, 예배론, 성찬론이 다 잘못된 것이죠. 그 유럽의 성당들 뭐 몇백 년 동안 건축했던 어마어마한 성당들 가보세요. 전부 다 아주 위대한 성인들 갖다 다 세워놓고 성화 다 갖다 놓고 성물 다 갖다 놓고 종교 개혁자들이 그걸 다 박살 내버렸던 것이죠. 성인 숭배 사상, 성자 숭배 사상, 성물 숭배 사상. 가톨릭은 지금도 마리아를 높입니다. 우리는 주님을 높입니다. 가톨릭은 지금도 마리아를 높이고 있는 것이죠. 종교 개혁이 일어나지 않을 수가 없는 것입니다. 그래서 종교 개혁자들이 루터나 멜랑이톤이나 칼빈이나 찌빙글리나 영국의 존 낙스나 숱한 총교도들이 외친 구호가 뭡니까? 아드 폰테스, 라틴어로 아드 폰테스, 근본으로 돌아가라는 것이죠. 성경으로 돌아가라는 것이죠. 이 코로나 바이러스는 우리로 하여금 성경으로 다시 돌아가라는 것입니다. 말씀으로 다시 돌아가라는 것입니다. 그래서 종교개혁자들이 이미 500년 전에 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광을, 이 5가지가 종교개혁자들의 비전이고 강령이고 저들의 열정이었다고 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리는 다시 한번 말씀으로 돌아가야 되는 것입니다. 생명의 삶 8호로가 도착했더라고요. 여러분 말씀을 부지런히 읽으시기를 바랍니다. 가지고 다니면서 읽으세요. 버스 타고 다니면서, 자동차 타고 운전하고 다니면서 가지고 다니기도 편하고 좋지 않습니까? 읽고 묵상하고 암송하고 쉐마 들으라는 것이죠. 요즘 사람들이 하나님의 말씀을 듣지를 않는 것이죠. 사사시대처럼 다 자기 생각대로 살고 있는 것이죠. 우리는 우리 인생을 내 맘대로 선택해서 사는 사람이 아니라 하나님의 말씀 따라 사는 사람인 줄로 믿습니다. 쉐마, 하나님의 말씀을 들어야 되는 것입니다. 듣고 순종하는 자가 복이 있는 줄로 믿습니다. 그렇게 말씀을 강조했고 그렇게 하나님을 사랑했던 청교도들에 의해서 미국이 세워진 것입니다. 그리고 18세기 하나님께서 엄청난 부흥을 이 땅에 허락해 주셨습니다. 19세기에 D.L. 무디를 통해서, 20세기에 빌리그람 목사님을 통해서, 찰스 피니를 통해서 엄청난 부흥이 일어났던 것이죠. 제가 시카고에서 2009년도 시카고 한인 선교사대회에 참석했습니다. 무디 바이블 칼리지도 가봤습니다. 무디를 통해서 이 땅에 어마어마한 부흥이 일어났지 않습니까? 빌리그람을 통해서, 그리고 히튼 칼리지에 1995년에 히튼 칼리지에 부흥이 일어났습니다. 대학생들이 하나님 앞에 회개합니다. 공부는 안 하고 술 먹고 담배 피고 놀러 다니고 연애하고 음란하고 방탕한 삶을 살았던 히튼 대학교 대학생들이 하나님 앞에 눈물로 회개합니다. 교수들이 그 기도에 참여합니다. 그래서 1995년에 히튼 대학교에 부흥이 일어났지 않습니까? 아주사의 부흥이 일어난 아주사 부흥 사건은 또 유명하지 않습니까? 이렇게 어마어마한 부흥이 일어난 나라가 미국입니다. 그러나 미국도 지금 많이 쇠퇴하고 있다는 얘기를 들었습니다. 유럽 얘기를 해보겠습니다. 저는 유럽에 산 지 약 한 26년 돼가고 있습니다. 공부하고 목회하고 선교하고 있습니다. 보고 듣고 느낀 것이 참 많습니다. 역시 16세기 유럽은 부흥이 일어나고 개혁이 일어난 땅 아니겠습니까? 17세기 청교도들의 부흥이 일어났고 동시대 17세기에 스코틀랜드 카버넌트 언약도들을 통해서 부흥이 일어났습니다. 그 18세기에 영국의 부흥이 일어났습니다. 여러분 잘 아시는 웨슬레나 조지 필드를 통해서, 동시대 그때 조나단 에드를 통해서 미국의 부흥이 일어났습니다. 독일에는 다시 종교개혁 이후에 150년 지나면서 교회가 디클라인 되면서
경건주의 운동이 일어납니다. 그들은 기도를 강조하고 생명을 강조하고 삶을 강조합니다. 종교개혁자들, 당신들 이신칭이 믿음 교리 하는데 왜 이렇게 말씀에 삶에 파워가 없느냐는 것이죠. 그러면서 독일의 경건주의가 일어납니다. 아른트, 스페너, 프랑케, 진선델프, 이 네 명의 위대한 경건주의 지도자를 통해서 독일에 다시 경건주의 부흥이 일어나는 것입니다. 이렇게 독일과 영국의 부흥이 일어나면서 세계 선교가 본격적으로 시작됩니다. 영국에서는 18세기에 부흥이 일어나면서 윌리엄 캐리를 이제 인도의 선교사로 파송하게 됩니다. 그 후에 또 토마스 선교사님이 하노바에서 파송돼서 우리나라에 왔지 않습니까? 미국에서는 뭐 언더우드, 아펜셀러 숱한 선교사들이 우리나라에 왔지 않습니까? 부흥이 일어나면은 반응을 하게 됩니다. 선교사님들이 복음 들고 나서는 것입니다. 반응이 있어야 되는 것입니다. 은혜를 받았는데 지도를 펴놓고 보니까 저 조선 한민족에 아직도 복음이 들어가지 않았기 때문에 언더우드, 아펜셀러가 반응하지 않습니까? 이렇게 선교하게 된 원동력은 바로 그 이전에 부흥이 있었다고 하는 것입니다. 부흥이 일어날 때 영국의 런던 선교회가 조직이 되고 스코틀랜드 선교회가 조직이 되고 그리고 잉글랜드 저쪽에 스코틀랜드, 아일랜드 선교회, 웨일즈 선교회가 조직되면서 전 세계 영국의 100년 동안에 선교사를 파송했지 않습니까? 어떻게 했을 때 유럽 교회가 부흥했을까? 저는 첫 번째 영국 부흥의 주역들의 책을 출판하면서 영국의 600년 기독교 역사를 한번 살펴봤습니다. 이건 제 나름대로 정리한 것입니다. 영국 교회가 부흥하게 된 원인을 제 나름대로 정리를 해봤습니다. 회개했을 때, 기도했을 때, 그리고 말씀을 붙잡았을 때, 강단의 영광이 가득하고 설교의 권위가 나타났을 때, 그리고 복음주의 신앙을 붙잡고 있었을 때, 성령을 사모했을 때, 하나님의 임재를 사모하고 하나님의 영광을 갈망했을 때, 주일 성수할 때, 주님의 첫사랑에 기뻐서 감격했을 때, 하나님과 관계가 올바로 되었을 때, 이때 부흥이 일어났던 것을 저는 알게 되었습니다. 부흥은 하나님의 주권입니다. 하나님께서 부흥을 허락해 주십니다. 사람이 인위적으로 부흥을 만들어낼 수가 없습니다. 우리가 아무리 밤을 새워서 기도하고 금식한다 할지라도 부흥이 안 일어날 수 있습니다. 왜? 부흥은 하나님의 주권에 있기 때문에. 그러나 하나님께서 하실 일은 하나님이 하시고 우리가 해야 할 일은 우리가 해야 되는 것입니다. 유럽의 교회가 부흥이 일어났을 때 방금 말씀드린 것처럼 그렇게 회개하고 기도하고 하나님을 그렇게 붙잡았다고 하는 것입니다. 예수 그리스도를 붙잡았다는 것입니다. 조금 전에 찬양에도 그리스도를 찬양하고 십자가를 찬양했는데 부흥이 일어났을 때 십자가를 붙들었던 것입니다. 피 묻은 예수 그리스도를 붙들었던 것입니다. 저는 믿지 않는 가정에서 태어났습니다. 중학교 1학년 때 예수 믿기 시작했습니다. 아버지는 알코올 중독 수준이요. 아버지는 하루에 한 병, 하루에 매일 저녁에 퇴근하고 집에 오시면은 이 술 대병, 이 큰 것을 다 드셔야 주무십니다. 어머니는 늘 절에 가서 불공을 드립니다. 온 집이 부적입니다. 베개 밑에, 이불 밑에 온 집이 다 부적입니다. 할머니는 그토록 무당을 사랑합니다. 저는 이런 집안에서 중학교 1학년 때 교회를 다니기 시작하면서 대학교 졸업한 때 저는 기도하는 가운데 오살리 기도원에서 2박 3일 금식하는 가운데 십자가 사건을 깨닫게 되었습니다. 그렇게 말로만 듣던 목사님의 설교, 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨다는 그 십자가 사건이 그때 오살리 금식기도원에서 회개하고 기도할 때 하나님께서는 십자가 사건을 제게 깨닫게 해주셨습니다. 죄 삭은 사망이다. 내가 그동안에 지었던 수많은 죄로 인해서 내가 죽어야 되는데 이미 2000년 전에 주님이 나 같은 사람을 위해서, 내 죄를 위해서 이미 죽으셨더라고요. 나의 과거, 현재, 미래의 모든 죄까지 주님이 용서해 주셨더라고요.
나는 주님을 만나서 살게 되고 주님은 나를 만나서 죽으셨지 않습니까? 엘리엘리 라마 삼막다니, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 제 인생을 송두리째 변화시켜 버렸던 것은 바로 십자가 예수 그리스도입니다. 여러분들 이런 간증이 여러분도 수탁이 있을 것입니다. 정든 조국을 떠나서 이곳에 살면서 지금 이곳에 앉아있게 된 결정적인 원동력, 그 하나님의 은혜는 여러분이 주님을 만났기 때문입니다. 여러분이 십자가를 체험했기 때문입니다. 그 하나님의 사랑 때문에 오늘 이곳에서 주님 앞에 예배 드리고 있는 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 내 인생을 송두리째 변화시켜 버렸던 그 십자가, 그 그리스도를 붙잡을 때 하나님이 우리들에게 은혜를 주시고 부흥을 주신다는 것입니다. 왜 유럽교회가 지금 쇠퇴하는가? 조금 전에 말씀드렸던 거, 이거 정반대입니다. 더 이상 회개하지 않습니다. 더 이상 기도하지 않습니다. 하나님과 관계가 다 일그러진 것이죠. 설교에 권위를 두지 않습니다. 오히려 프로그램을 더 좋아합니다. 더 이상 거룩하지 않습니다. 성령을 더 이상 사모하지 않습니다. 여러분 매일매일 하나님의 그 임재를 갈망하십니까? 부흥이 일어났을 때는 늘 하나님의 임재를 갈망했던 것이죠. 18세기 조나단 에드워드가 숲속을 묵상하는데 하나님의 속성을 묵상합니다. 하나님의 인자하심, 영원성, 불변성, 사랑, 인내, 그 하나님의 아름다운 속성을 숲속을 거니면서 묵상하는데 눈물을 줄줄 흘립니다. 그런 조나단 에드워드를 통해서 하나님께서 미국 땅에 부흥을 허락해 주셨던 것이죠. 그러나 오늘날 유럽 사람들은 더 이상 하나님의 영광을 갈망하지 않습니다. 하나님의 인자하심을 더 이상 사모하지 않습니다. 첫사랑의 감격이 다 식어져 버렸습니다. 오늘 주일 성수가 어디 있습니까? 17세기 청교도들은 주일 성수를 목숨 걸고 예배를 드렸던 것이죠. 이렇게 공예배로 하나님께 모여 예배 드릴 때 하나님께서 우리 가운데 가장 강력하게 임재하신다고 그렇게 주일 성수를 믿고 신앙생활을 했던 사람들이 미국을 세운 청교도라고 하는 것이죠. 그러나 오늘날 한국에도 가보면은 주일 성수가 너무 많이 무너진 것을 보게 됩니다. 주일 성수 무너지면은 성령이 더 이상 역사하지 않습니다. 하나님을 사모하지 않으면은 죄 가운데 빠졌을 때, 기도하지 않았을 때, 말씀 붙들고 있지 않을 때 더 이상 성령은 우리 가운데 역사하지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않습니다. 그럼 교회는 바로 쇠퇴하게 되는 것이죠. 목사님께서 잠깐 이 벨브 캠퍼스에 대해서 간단하게 말씀해 주셨습니다. 이 캠퍼스를 이렇게 하나님의 은혜로 구입하게 된 게 불과 6개월, 7개월밖에 안 된다고 했습니다. 적은 비용으로 이렇게 하나님께서 아름다운 땅을 이렇게 여러분들을 위해서 하나님이 주셨습니다. 하나님의 은혜요, 하나님의 선물인 줄로 믿습니다. 선물과 함께 우리에게 특권도 있지 않겠습니까? 이렇게 교회가 아름답습니다. 가톨릭 교회는 온갖 게 다 있는데 얼마나 교회가 깨끗하고 아름답습니까? 이게 개혁교회 모습 아니겠습니까? 이렇게 아름다운 교회를 주신 이유, 이렇게 벨브 캠퍼스 아름다운 땅을 주신 이유는 오늘 여러분들에게 사명이 있는 줄로 믿습니다. 오늘날 침체가는 미국을 위해서, 이 시애틀을 위해서, 이 벨브 캠퍼스를 위해서 기도하라는 하나님의 뜻이 있는 줄로 믿습니다. 저는 신학교 가기 전에 폐결핵에 걸린 적이 있습니다. 폐결이 걸렸을 때 새벽마다 하나님 앞에 나와 기도해서 찬양하면서 하나님 폐결핵을 고쳐 주시옵소서. 그러면 이제 제가 신학교 가겠습니다. 저는 이렇게 십자가 사건을 조금 전에 오살리 금식기도 십자가 사건을 깨닫고 신학교 가겠다고 하나님 앞에 소원을 했습니다. 주의 종이 되겠다고. 그래서 아버지께 이제 신학교 가겠다고 했더니 그때 대학 졸업하고 막 직장생활 할 때입니다. 아버지가 노발대발하면서 내가 평생 너만 믿고 살았는데, 제가 장남이거든, 사형제 장남. 내가 네 엄마는 안 믿고 살았어도 내가 평생 너만 믿고 살았는데 너가 어떻게 이럴 수 있느냐? 너 신학교 가기만 하면 내가 호적에서 너를 파버리겠다고 그러더라고요.
나중에 알았는데 우리나라에서 호적을 팔려면 서류가 26개가 필요해요. 저는 아버지가 너무 무서운 거예요. 어머니는 너무 순하고, 거기다 폐결까지 걸렸죠. 완전히 집안이 아주 어두움으로 가득 찬 것이죠. 새벽마다 기도했습니다. 하나님, 폐결에 고쳐 주옵소서. 그럼 제가 주의 종이 이제 되기 위해서 신학교에 가겠습니다. 단 하나님, 아버지가 저렇게 반대하는데 아버지가 좀 온화하게 신학교 가는 것 그렇게 허락할 수 있도록 아버지 마음을 움직여 달라고. 그러면 저는 하나님이 살아계신 줄 알고, 저는 원래 장로가 되는 게 꿈이었거든요. 여러분 보시다시피 우리 목사님은, 우리 존경하는 목사님 아주 미남이신데, 저는 볼품도 없고 키도 1m 85도 안 되고, 뭐 집안도 우상 집안에다가 뭐 목사 될 만한 게 하나도 없어요. 그 저는 성격도 내성적이고, 집사람은 이제 성격이 밝은데 저는 내성적이고, 뭐 말 한마디 잘 못해요. 지금은 말을 좀 잘합니다. 근데 옛날에는 말 한마디를 못하는 거예요. 여자들 앞에 가면 얼굴이 빨개져가지고 그 앞에 지나가지도 못하고. 목사, 하나님, 저는 성격적으로 목사가 이렇게 되는 게 아니고 저는 장로가 되겠습니다. 제가 고등학교 때 아주 존경하는 장로님이 계셔가지고 그 장로님처럼 제가 되겠습니다. 최희천 이비인후과 의사 장로님이신데 제가 그 장로님처럼 되겠습니다. 그래서 목사님 잘 섬기고 교회 성도를 잘 섬기겠습니다. 저는 이렇게 중간 역할하는 그런 그 은사가 있지, 이 앞에 나가서 이끄는 이 은사는 없거든요. 근데 하나님이 저를 자꾸 쓰시겠다고 부르는 거예요. 그래서 고집 피우다가 제가 폐결핵에 걸렸어요. 제 경험으로 보면은 순종 안 하고 고집 피우면은 이 폐결핵 걸립니다. 제가 그랬으니까 제가 폐결 걸리기 전에는 아버지가 무서웠어요. 근데 폐결에 걸리고 난 다음에는 하나님 아버지가 무섭더라고요. 아버지는 더 이상 안 무서워요. 하나님이 그러죠. 너 지금 이제라도 신학교 안 오면은 내가 너 천국 데려가겠다. 이런 음성이 들려요. 하나님이 저하고 결단을 하시더라고요. 그래서 하나님 폐결을 고쳐주시고 아버지가 신학교 가는 거 허락하시면은 신학교 가겠습니다. 가을에 아버지가 저를 불러요. 밤에. 내가 너 가는 길을 막을 수가 없다. 너가 가고 싶으면은 신학교 가라. 그리고 등록금 주고 한 달에 5만 원씩 주고 더 이상 아빠 힘들게 하지 말라. 할렐루야. 그리고 1년 만에 폐결핵을 고쳐주셨습니다. 1985년도 사건입니다. 그때 폐결핵 약이 막 나오기 시작했어요. 항산 스트로스마이신 그 주사를 엉덩이에 한 3개월 반 맞고, 아이나 리판핀 폐결핵 약 4가지를 매일매일 먹었고, 날마다 새벽마다 기도했더니 1년 만에 하나님께서 이제 고쳐주셨습니다. 할렐루야. 그리고 86년도에 충신신학대학원에 입학하고 87년도 3월 21일에 결혼해서 새 자녀 낳고 이렇게 지금까지 사역하고 있습니다. 시간이 많이 지났네요. 정리하겠습니다. 오늘 우리들에게 기도의 사명을 하나님이 주십니다. 저는 기도해서 폐결핵도 낫고, 기도해서 그렇게 무서운 아버지가 신학교 가라, 너 하고 싶은 대로 하라, 내가 너 가는 길을 어떻게 막을 수 있느냐, 아버지가 허락해 주셨거든요. 이게 사람의 힘으로 할 수가 없는 거죠. 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분, 기도하면은 하나님이 움직이십니다. 기도 안 하면은 하나님이 움직이시지 않습니다. 얼마 전에 돌아가신 부산 수영학교의 정필도 올록 목사님 책이 있습니다. 책 제목은 교회는 무릎으로 세워진다. 따라서 해볼까요? 교회는 무릎으로 세워진다. 그 안에 보면은 눈물이 차야 예배당이 찬다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님 벨브 캠퍼스에 부흥을 허락하여 주옵소서. 우리의 눈물이 찰 때 이 교회가 차고 넘치게 될 줄로 믿습니다. 우리의 눈물이 찰 때 시애틀의 부흥이 일어나고, 미국의 부흥이 일어나고, 저 유럽의 부흥이 일어나고, 우리 조국과 저 북한 땅에도 부흥이 일어나게 될 줄로 믿습니다. 3년 6개월 동안 비가 오지 않는 이스라엘 땅을 위해서 엘리야가 갈멜산에 가서 무릎 꿇고 기도할 때 하늘에서 비가 내리고, 그래서 이스라엘은 다시 살게 됐지 않습니까? 기도만이 살 길입니다. 누가 하박국 선지자처럼 기도할 것인가? 누가 하박국 선지자처럼 이 벨브 교회 부흥을 위해서
시애틀 부흥을 위해서, 미국 부흥을 위해서 기도할 것인가? 담임 목사님과 부교육자들과 사모님과 장로님과 권사님, 안수집사님, 다음 세대 청년들을 위해서, 아니 어린아이들을 위해서, 태중의 아이까지 누가 그들을 위해서 기도할 것인가? 침체가는 미국을 위해서, 침체가는 저 유럽 땅을 위해서, 저 북한 동포를 위해서, 우리 조국 교회를 위해서 누가 기도할 것인가? 조국이 없으면 우리도 없습니다. 디아스포라 시대입니다. 기도하지 않고는 살 수가 없는 것입니다. 하나님, 저희들에게 다시 한번 힘을 허락하여 주시옵소서. 하박국처럼 하나님 앞에 부흥을 위해서 기도하게 하여 주시옵소서. 남편이 살아나게 해주시고, 아내가 살아나게 해주시고, 우리 부모와 자녀들이 살아나게 해주시고, 형제교회 벨브 캠퍼스가 살아나게 하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 연약합니다. 코로나로 저희들의 신앙이 많이 침체져 가고 있습니다. 다시 한번 기도가 살아나게 하여 주옵소서. 말씀과 믿음과 찬양과 예배가 살아나게 하여 주옵소서. 교회에 놀라운 부흥을 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 말씀을 생각하시면서 우리 마음을 담아서, 기도를 담아서 우리 하나님께 찬양하는 시간 갖겠습니다. 함께 찬양합시다. 이 땅의 황무함을 보소서. 하늘의 하나님, 긍휼을 베푸시는 주여, 우리의 죄악 용서하소서. 이 땅 고쳐 주소서. 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우시 성령의 불 임하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 하나님, 오늘 주신 말씀처럼 저희들이 21세기 벨뷰의 시애틀의 하박국이 되게 도와주옵소서. 기도의 사람이 되게 도와주옵소서. 부흥을 예배하신 하나님의 은혜를 하나님 참으로 목도하는 아버지 하나님, 하나님의 아들과 딸들 모두가 되게 도와주옵소서. 다시 한번 미국 땅에, 이 시애틀 땅에, 벨뷰 땅에 하나님의 부흥을 목도할 뿐 아니라 하나님의 축복을 흘려보내는 축복의 통로가
하나님의 복의 파이프라인이 하나님 저희들 되기를 소원합니다. 하나님, 하박국을 사용하신 하나님, 저희들을 사용하여 주옵소서. 우리 김 목사님을 사용하신 하나님, 저희들을 사용하여 주옵소서. 부흥의 놀라운 은혜가 하나님 이 벨뷰 지역에, 하나님 이 시애틀 지역에 하나님 우리를 통해서 흘러가게 도와 주옵소서. 오늘도 이 기도에 헌신하며 결단하는 한 분 한 분 당신의 아들과 딸들을 축복합니다. 하나님, 부흥을 허락하시고 하나님의 은혜를 허락하시는 그 하나님께 감사하며 나가는 우리 한 사람 한 사람을 하나님 복의 복으로 인도해 주시고, 복의 근원으로 아브라함을 사용해 주신 하나님, 하박국을 사용해 주신 하나님, 저희들을 사용하여 주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 우리의 재능과 물질과 우리의 모든 마음의 중심을 아버지, 우리의 삶을 송두리째 하나님 앞에 올려드리오니 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 주신 말씀 붙잡고 기도의 사람으로 하박국처럼 헌신하기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위에와 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전없네. 사랑의 주의 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 인도하시는 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.